سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ابرار الحق صاحب سے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ اس وقت پاکستان کا ہر فرد، پاکستان کا ہر ادارہ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے میں مصروف ہے، اور اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید حماد عابد۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ حماد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ٹریفک پولیس اس سلسلے میں کس طرح سے حکومت کی مدد کر رہی ہے کورونا کے خلاف جنگ میں؟ جی ہاں، سب سے پہلے جب سے یہ لاک ڈاؤن انیشلی سٹارٹ ہوئے تو ٹریفک پولیس نے بہت کلیدی کردار ادا کیا کیپٹل سٹی کے اندر، جس کے اندر ہم نے 144 جب نفاذ ہوا تھا تو اس کے اوپر عملداری قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا، اور وہ والا فیز جب گزرا تو ابھی جس دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں وچ از ویری کریٹیکل، اور اس کے اندر ہمارا جو آپ ریپڈلی انکریز ہو رہے ہیں ہمارے کووڈ کے جو پیشنٹس ہیں، اور اس کے اندر ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ اس میں ہم گورنمنٹل ایس او پیز کی جو وائلیشن کرے گا ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ یہ ڈیسیژن کس نے لیا ہے حماد صاحب؟ جی، یہ ریسنٹلی یہ جس طرح حالات کو دیکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی چونکہ لوگ ابھی بھی کچھ ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں جو کہ ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ابھی چیلنج یہ ہے کہ ہمیں انسانی جانیں بچانی ہیں، تو اس کے لیے ہر ادارے کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ لیکن حماد عابد صاحب، بہت سارے جو صحافی ہیں، بہت سارے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت احسن اقدام ہے، ان دا بیس لائن اس اقدام کی نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے لوگوں کے ماسک نہ ہونے پر ان کا چالان کرے، آپ لوگوں کی ڈومین سے باہر ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی فیملی جو ہے ایس او پیز کی مخالفت کرے تو محکمہ وابدہ سزا کے طور پر ان کی بجلی کاٹ دے؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جو روڈ یوزرز ہیں، ہم وہاں پہ ہمارا ایک پارٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، تو جہاں پہ ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ ان کو وارننگز بھی ہم دیتے رہے، لوگوں سے انڈرٹیکنگز بھی لیتے رہے 144 کی وائلیشنز میں۔ جو ابھی ڈیسیژن لیا گیا ہے اٹ ہیز بین ٹیکن پیورلی ان گڈ فیتھ، اور آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو وہاں پہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کسی کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتا ہے کسی کی انسانی جان بچانے کے لیے۔ یہ سٹیزن آف پاکستان یا سرکاری ملازم آف پاکستان؟ کوئی بھی، اینی بڈی جی، وی آلسو آر پارٹ آف، ہم بھی ظاہر بات گورنمنٹ سرونٹس ہیں یا گورنمنٹ کے اہلکار ہیں، دے آر سٹیزنز آف پاکستان، اور کوئی بھی یہ میئر لے سکتا ہے، اور آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن ہے، باقی جتنے لاز ہیں، بائی لاز ہیں، وہ سب سروینٹ ہیں۔ اچھا حماد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ڈیسیژن کو کوئی بھی پولیس والا، اور خاص طور پر ٹریفک پولیس والا، مس یوز نہ کرے اس اتھارٹی کو، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے آپ؟ جی بالکل، ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ہمارے کوئی 34 سیکٹرز ہیں ٹریفک پولیس کے لاہور میں، اور اس کے آگے ہماری پوری ڈویژنز ہیں۔ سیکٹرز کے اندر ہمارے پوائنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمارے بیٹ آفیسرز ہوتے ہیں، بیٹ آفیسرز پہ پیٹرولنگ آفیسرز ہیں، سیکٹر انچارجز ہیں، سرکل آفیسرز ہیں ڈی ایس پی لیول کے، اور اس کے اوپر ایک ایس پی ہوتا ہے جن کو میں سپروائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ہم۔ جو 8 ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے 8 جوائنٹ چیکنگ ٹیمز بنائی ہیں، ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہے، اور اوورال بھی ہمارے وارڈنز پہ بالکل چیک۔ اچھا حماد صاحب، یہ جو چنگچی رکشہ ہے جو کہ ایک غریب آدمی کی سواری ہے، جس میں 4 لوگ آگے، ایک سیٹ کے پیچھے 4 لوگ پیچھے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایس او پی ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا شروع میں جب پبلک ٹرانسپورٹ پہ بین لگا، جب 144 کا نفاذ ہوا، تو اس میں بہت زیادہ ظاہری بات ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا تھا کہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے اپنی دہاڑی کمانی ہے اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تھوڑی سی نرمی کی ان کے ساتھ، اور ہم نے تھرو آؤٹ دی لاک ڈاؤن انیشل ہم نے رکشوں کے اوپر اور چنچیز کے اوپر ہم نے نہ ان کو شروع میں ہم نے امپاؤنڈ کیا جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ غریب لوگ ہیں اور ان کا ذریعہ معاش یہ ہے، تو ان کے ساتھ ہم نے ریلیکسیشن دی، اور ان کو ہم وارن کرتے رہے، ان سے ایفیڈیوٹس لیتے رہے، لیکن ہم نے ان کو نہ امپاؤنڈ کیا نہ ان کی چلاننگ کی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج صبح میری نظر ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی وین پر پڑی حماد صاحب، اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے اندر کسی قسم کے ایس او پی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، سواریاں جو تھی بالکل مرغوں کی طرح
ठूस कर बिठाई गई थी कि एक दो बंदों ने मास्क भी पहना हुआ था, जैसे रस्म दुनिया हो मास्क पहनना, और ऐसे इस बात को इंश्योर करना कि क्योंकि आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने एक एडिशनल जिम्मेदारी अपने सर ली है, तो हम ये भी देखते हैं कि खासतौर पर जो सरकारी गाड़ियां होती हैं मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाली, उनके तो चालान ही नहीं होते हमारे साथ। जी नहीं, उनके बिल्कुल चालान होते हैं जी। वी आर मेंटेनिंग फिगर्स और हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्ट डोमेन है ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंटल एसओपीज हैं, उन्होंने इंश्योर करना है कि उस पर अमलदारी कायम करें। जिस तरह ताजरों की जिम्मेदारी है कि दुकानदारों के ऊपर, और दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि ग्राहकों के ऊपर वो एसओपीज पे अमल दरामद कराएं, इस तरह हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी नहीं, तो ये जो रोड के ऊपर सड़कें गाड़ियां चल रही हैं खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इनके एसओपीज पर इनके अमल कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, वी आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। हम लोग उनकी कॉल पे हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत महसूस होती है तो। लेकिन जिस रूल के आर्टिकल 9 के तहत आपने हमें हवाला दिया था कि आप लोगों के मास्क चेक कर सकते हैं, उसी रूल के तहत इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी तो आप बीइंग अ रोड यूजर चेक कर सकते हैं ना? डेफिनेटली कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग फिगर्स। आज भी हमने लगभग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई 300 व्हीकल्स को चलान किया ऑन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज। अच्छा, एक बात हमारे साथ बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, ये स्पेशली जी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई आजकल के दिनों के अंदर। जब आपने देखा कि नेशनल बैंक के अंदर पहले चालान जमा होता था और लोग उनके ऑपरेशंस महदूद हुए, तो बहुत ज्यादा रश लगना शुरू हो गया नेशनल बैंक की ब्रांचेस पे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पीआईटीबी के इश्तिराक से हमने जो सिस्टम डेवलप किया है, तो उसका ये फायदा है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आप कहीं पे भी ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वन लिंक के साथ जो मुंसलिक हैं, किसी भी बैंक ब्रांच में ओवर द काउंटर जाके ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इजी पैसा, मोबी कैश, किसी भी जरिए से आप फाइन पे कर सकते हैं। अभी हमने नई चालान टिकट्स रिवाइज की हैं जिनके ऊपर पीएसआईडी कोड दिया है 18 डिजिट। सही, उसके थ्रू कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिलर में फाइन्स पे हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक लैंडमार्क अचीवमेंट है और इनिशिएटिव है। नो डाउट। और इसको आप कोरोना के बाद भी कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं? ऑब्वियसली ये तो पूरे लाहौर में अभी सीएम साहब ने 6 जून को इसको लॉन्च कर दिया है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अच्छा, हमारे साहब, मैं रोज जब घर से ऑफिस आ रहा होता हूं तो एफसी कॉलेज का जो पुल है जो कि ज़हूर इलाही रोड की तरफ सड़क मुड़ती है, वहां पर 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले इकट्ठे खड़े होते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, 2 ने मास्क पहने होते हैं, 2 ने मास्क नहीं पहने होते, और उनके सामने जो 2 सिग्नल्स हैं, एक कॉर्नर पे और एक इस तरफ, वहां पर जो भिखारी होते हैं अपने मशगलों में मसरूफ होते हैं, उन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं। क्या कहेंगे आप? या भिखारियों के लिए जी वही मैं बात करता हूँ कि हर इदारा अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो ऑब्वियसली, और हम लोग इंफरादी जिम्मेदारी भी पूरी करें, इज्तिमाई भी, तो बेहतरी आ सकती है। उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बट पुलिस के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई की। नहीं सर, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अगर कोई शख्स आकर ट्रैफिक के अंदर हर्डल पैदा करता है, क्योंकि जब ट्रैफिक सिग्नल खुलता भी है तो उन हेजड़ों को, उन भिखारियों को वापस अपनी पोजीशंस पर जाने के लिए 10-15 सेकंड्स दरकार होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ता है। मात्सा जी, उस पे हम करते हैं, इसीलिए हम लोग अपना पार्ट प्ले करते हैं। उस पर अभी डेली स्टार्ट हम मेंटेन करते हैं। उनके खिलाफ एंटी बैगरी एक्ट में हम उनको लोकल थाने को देते हैं, वो लोग उस पर एफआईआर करते हैं, बट इसके लिए तो पूरी एक ऑल आउट इफेक्टिव एक। और अपने ट्रैफिक वार्डन्स को कोरोना से बचाने के लिए आप लोग क्या करें सर? जी, जो आपने सवाल किया कि कहीं पे 2 ने मास्क पहने होते हैं, वो भी उनकी इनफरादी उनका एक्ट है। हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं, हमने इनको फेस शील्ड्स भी दिए, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट के ऊपर इनके पास फेस शील्ड हैं। हमने 3 प्लाई इनको सर्जिकल मास्क दिए हैं, ग्लव्स इनको प्रोवाइड करते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसओपीज पे फॉलो करें और अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज। रोज एक ट्रैफिक वार्डन को हमारे साहब 1 मास्क दिया जाता है? जी, हमने इनको पिछले दिनों भी राशन दिए हैं जिसके अंदर 10 मास्क थे। ठीक है। उसके अलावा अभी भी हम कल एक बल्क में प्रोक्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल अगले 2 महीनों की उनकी रिक्वायरमेंट्स हम मीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद आबिद साहब, बहुत तफसील से उन्होंने उन तमाम सवालात के जवाब दिए जो कोरोना पैंडेमिक के हवाले से और उसके अलावा ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से लोगों के ज़हनों में से। मुझे नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।